Okay, hello, welcome to Eco 501 last class, which is applicable for both section 1 and section 2. So basically, এই আজকে আমরা ফাইনাল এক্সাম নিয়ে কথা বলতাম স্যাটারডে সেকশনের সাথে, বাট সিন্স উই কান্ট মানে অ্যাড্রেস দ্য টিউসডে ক্লাস, ওই কারণে টিউসডে কয়েকজন আমাকে বলছিল যে কিছু করা যায় কিনা। সো দিস ইজ দ্য অনলি অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই গেল। আচ্ছা, দুই হচ্ছে টুডে উইল স্টার্ট উইথ ডিসকাসিং দ্য ফাইনাল এক্সাম। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we formally know what will happen, and আমি একটা মোটামুটি লিখে নিয়ে আসছি। After the class, Docker, I'll edit it, and then I'll send it back to you guys again. After that, we'll discuss about the midterm. Two people I have found so far the midterm দেয় নাই. Then we'll discuss about the assignments. ঠিক আছে? And তাহলে আমরা স্টার্ট করি তাহলে। ওহো, স্টার্ট করতে হবে না। Just a second. Okay, can you guys see the notepad that I've shared? Yes, sir. Okay, lovely. So first of all, we start with the basic details. The final exam will be just like the midterm. It will be a 2-hour exam from 7 to 9 p.m. as per your routine. So on Tuesday we have section 2, right? Tuesday that was section 2 now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And on Saturday, the final exam will be of section 1, correct? Yes, sir. Okay, lovely. As you know before, the final exam will be 40 marks, and there will be 4 questions. So you each question will be 10 marks, and you will have 5 questions to choose from. ঠিক আছে? এই যে। So you answer any 4 from a set of 5. All right? ঠিক আছে? Okay, sir. Okay. And these are the topics. Introduction, do you remember what we discussed in the introduction basically? Introduction to marketers. হ্যাঁ, না, ইন্ট্রোডাকশনটাতে বেসিক্যালি আমরা কি ডিসকাস করেছিলাম? Sir, various types of markets, sir. No, in the introduction we discussed opportunity cost, তারপর তোমার ওই সব, তারপর হচ্ছে different types of market arrangements আমরা আলোচনা করেছিলাম, তাই না? জি, sir. So Yes, sir. let me just write down again. Opportunity cost, তারপর হচ্ছে আমাদের এই যে কি বলে queuing, auctioning, etc. ছিল না? কেন আছে? Sir, basically the midterm syllabus. Topic. Opportunity cost, queuing, এইগুলা, sir. হ্যাঁ, in the introduction we basically focused on lots of topics, but for the final we will be focusing on the opportunity cost issue and the queuing etc. Queuing এর সাথে আর কি ছিল আমাদের? কুপন? Yeah, how are mark, sir, coupon queuing এগুলি তো স্যার মিড টার্মে ছিল, স্যার। হ্যাঁ, so what? লটারি। হ্যাঁ, লটারি আর একটা হচ্ছে তোমার কি বলে কুপন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, এটা মিড টার্মে থাকলেও কোনো সমস্যা নাই। What was the basic focus of elasticity of demand? Can anybody tell me? What was the basic focus of elasticity of demand? Hey, ক্লাসে কেউ নাই, কেউ বলতে পারবে না? Yes, sir. আনছি তো। আচ্ছা, you tell me then. Elasticity of demand. So just a minute. Sir, the factors affecting demand. Basically, elasticity of demand are কিছুই না, how flexible or not flexible are we to change. This change can be due to price, this change can be due to income, this change can be due to geographical location, this change can be due to time, তাই না? This change can be due to how small or how large the particular component is in our total budget, তাই না? তাই তো? Yes, sir. Yes, sir. Basically, this is what we discussed in the elasticity of demand. So elasticity of demand undergrade যখন আমরা পড়েছি, we discussed it in terms of price elasticity, income elasticity, cross price elasticity. But since this is we wanted to take it one step ahead,
but basically we just said that elasticity is, are we flexible or not to some kind of change? If we are flexible, then businesses they design their projects in one way. If we are not flexible, then businesses design their projects in another way. তাই তো? স্যার আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন স্যার। স্যার আমাদের যে তিনটা স্লাইড দেওয়া মানে এটা দেওয়া হয়েছে স্যার, সেখানে তো ফার্স্টে ছিল ইন্ট্রোডাকশন, যেখানে হোয়াট ইজ মার্কেট, তারপর হচ্ছে মার্কেট পারফেক্ট কম্পিটিশন, তারপর এগুলি ছিল। কিন্তু স্যার ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড তো আমাদের লাস্টের মিডের কিছু অংশ ছিল। তো এখন কি স্যার স্যার ওগুলি কি থাকবে তো? আর ফাইনালে তো পুরো সিলেবাস থাকছে না। ঘটনা হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের মানে আমি কোয়েশ্চেন স্ট্রাকচারে আসলে আমরা আসবো, সেটা হচ্ছে হাউ ফ্লেক্সিবল অর নট ফ্লেক্সিবল আর উই টু চেঞ্জেস। আমি কোয়েশ্চেনটা কিন্তু এখনই বলে দিতে পারি যে ইফ আই ওয়ান্ট টু, আই মাইট আস্ক ইউ টু ডিসকাস অ্যান ইনইলাস্টিক সিচুয়েশন। আমি ইয়েটাও দিয়ে দেব যে দিস আর দ্য সিচুয়েশনস ডিমান্ড ইজ ইনইলাস্টিক। Now, how will, if you're a business manager, how will you frame your decision? Then you just devise how you will be able to increase your revenue. Right now, if তারপর আমি যদি বলি যে it's an elastic situation, আমি সবকিছু ইয়েগুলো দিয়ে দিব, then you decide how you will frame your revenue enhancement. আর ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে শুধু দুইটা জিনিসই আছে মানে ফ্রম দ্য মিড টার্ম, সেটা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্টের কনসেপ্টটা, অপরচুনিটি কস্ট এন্ড সাঙ্ক কস্ট, আর হচ্ছে কিউইং, লটারি এন্ড কুপন। ঠিক আছে? এই সো আমি এটা জিজ্ঞেস করতে পারি যে কিউইং এন্ড লটারি যে কোনো একটা হয়তো আমি জিজ্ঞেস করতে পারি যে এটা কেন করে, ক্যান ইউ গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ দিস, আ প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল ইন দ্য কনটেক্সট অফ বাংলাদেশ। লটারি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল, কুপন একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। কোয়েশ্চেন আমি সব কিন্তু বলে দিচ্ছি কিন্তু, হ্যাভ ইউ নোটিসড? Yes, sir. Yes, sir. ওই তো। মানে কোয়েশ্চেন কিন্তু আমি লিটারালি বলে দিচ্ছি। আর এরপরে যেটা হচ্ছে বাকিগুলো উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড রিপিটেডলি, সেটা হচ্ছে পারফেক্ট কম্পিটিশনের বেসিকলি আমরা কি জিনিসটা আলোচনা করছি, দ্য অ্যাসাম্পশনস, তাই না? Yes sir, yes sir, the assumptions, homogeneous goods and information there. We discussed assumptions and then we ended up with the conclusion that these assumptions cannot hold in reality. It's impossible. ঠিক আছে? Why is it impossible? এইখান থেকে আমাদের ওই বাকি দুটো মার্কেটস আসে, মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন। আবার মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন আমরা বলছি যে in course of time some firms are more efficient than others, তাই না? So the whole market spectrum divides into two parts where you have a few dominant firms and lots of fringe firms. এটাই তো। এখন এইটা যদি একটা বাংলাদেশের কনটেক্সটে একটা চিন্তা করে বলতে বলা হয়, এটা লিখতে পারবে না? Yes, sir. Just like the second assignment. হ্যাঁ, but Yes since this is a final exam, I might ask you specifically two fields. মানে ওই ঢাকা কলেজের ওই এক্সাম্পলটা হয়তো আমি I might give you the example যে এই মার্কেটটাকে কিভাবে আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি। So far you chose the markets. ঠিক আছে? কেউ হয়তো ফার্মাসিউটিক্যাল করেছে, কেউ হয়তো কি বলে অন্য কিছু করেছে, এটসেট্রা। Now what in the final I might ask you, এই যে এই দুটো মার্কেট দিলাম, এই দুটো মার্কেটের যে কোনো একটা you explain me how it qualifies as monopolistic competition or how it qualifies as oligopoly. ঠিক আছে? হ্যাঁ? Yes, sir. গেল? আচ্ছা, অলিগোপলি গেম থিওরির ব্যাপারটাতে আমরা কি করেছি? গেম থিওরির ব্যাপারটাতে আমরা করেছিলাম two things. Number one, how the Nash equilibrium is established. Number two, why does the prisoner's dilemma arise? ঠিক আছে? মানে আমাদের সময় ছিল না, I would have gone into more details. সে হচ্ছে আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ বলতেছি। Thing is that, আচ্ছা এটা আমি লিখে এখানে, monopolistic competition, why the market becomes such. Oligopoly
আচ্ছা, এখানে আমরা বলছিলাম what is a Nash equilibrium, ঠিক আছে? This is not that interesting, right? Why? এটা mathematically অনেক কিছু তাহলে করতে হবে. For practical purposes, what is more interesting is why the prisoner's dilemma arises. Why does the prisoner's dilemma arise? And the reality is we never play a game only once, right? Now, when we are talking about social interactions, even two business firms, they don't interact only once in their whole lifetime. They interact many times. So future does exist. And thus there is some degree of cooperation. ঠিক আছে? তাই না? For example, a khola tel, edible oil at the moment is selling at a very high price, তাই না? Are you aware? Yeah, crude oil গুলা না না, crude যেগুলো। oil না, edible oil. Edible oil. Edible oil. ওকে, edible oil মানে যে ইয়াটা না, ওই যে স্যাফোলা, ওই যে মানে অ্যাক্টিভ প্লাস, ওগুলো না, যেটা বাংলাদেশের ঢাকা শহরের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ খায়, যেটা ওটা পাওয়া যাচ্ছে না এখন মার্কেটে. ডু ইউ নো? Yes, sir. 5 লিটারের বোতলগুলো পাওয়া Yes, যাচ্ছে না। sir. বাংলাদেশ যেহেতু মালয়েশিয়া থেকে ইম্পোর্ট করে, মালয়েশিয়া যেহেতু এটা বন্ধ করছে এটসেট্রা এটসেট্রা, সো দে ক্রিয়েটেড অ্যান আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস, তাই না? জি স্যার, আর্টিফিশিয়াল Bangladesh ক্রাইসিস। government will definitely solve the problem, but solving the problem will take maybe 1 month or 6 weeks time. Within this 1 month or 6 weeks, একটা syndicated মতো তৈরি হয়েছে না? Huh? জি স্যার। Yes, sir. So somebody will definitely try to take advantage of this situation. এটাই হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট কম্পিটিশন. এখানে যার অ্যাক্সেস আছে সে ঢুকে যেতে পারবে, বাট সে বেশি দিন টিকতে পারবে না. কেন টিকতে পারবে না? ইন দিস কেস the government one way or the other will solve this problem. It will take some time to find an alternative country, তাই না? একটা নতুন কান্ট্রি বের করা তো এত সোজা না. So but within this time some people will take opportunity. So prisoners dilemma টা হচ্ছে, why does it arise and why do we not see it in reality? Because future always exists in social interactions, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, and asymmetric information আমাদের কি, what was the main theme? What was the main theme in asymmetric information? One party have more information than the The others. buyer knows than the seller. Acha, buyer may know more than the seller. Reverse can also be true. Seller can also know more than the buyer, right? Yes, sir. আচ্ছা, তাইলে Yes, আমাদের sir. কনসিকোয়েন্সেসটা হচ্ছে যে if the seller knows more, bad quality products will only be available. Good quality products won't be available, তাই না? খেয়াল আছে? জি স্যার। আচ্ছা, Yes, if sir. buyers consistently know more than the seller, then nothing will be available. Bankrupt হয়ে যাবে। Bankrupt হয়ে যাবে. So banks will not be able to give credit. Insurance companies will not be able to, give insurance, etc., etc. So ultimately ওই ইন্ডাস্ট্রিটাই ধস নেমে যাবে. তাই এটা আমাদের ফার্স্ট ইয়ারটা ছিল না? জি স্যার। Consequences of, number one হচ্ছে consequences. But in reality, banks are very much a part of our life. তারপর হচ্ছে insurance companies are very much part of our life. So how do firms address this problem? এটাই, আর কিছু নাই. আমরা কিন্তু moral hazardও কিন্তু আলোচনা করছিলাম ক্লাসে, তাই না? একটা বলছিলাম না যে you hire somebody, Yes, sir. and when we hire them, we know that we have hired the best person, but then because of uncertainty, etc., etc., something might go wrong, তাই তো? আমরা moral hazardও কিন্তু আমরা আলোচনা করছি না. কিন্তু যেটা হচ্ছে যে, for example, if a bank is going to give say প্রাণ company 500 crore টাকা,
for a mango project, how will the bank address asymmetric information? এই জিনিসটা আমরা আলোচনা করছি না ক্লাসে? We've Yes, sir. discussed this thing, right? Many times in many forms, right? তাই তো? জি স্যার। তো এখন জি স্যার, ডিজাস্টার হলে ওই কি প্রাণ হবে? কোম্পানির एग्जांपल আসবে না, ঠিক আছে? Final exam I may not even ask you to choose your own example. সেটা হচ্ছে আমি হয়তো একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিতে পারি, একটা বা দুইটা। এদের দুইটার ক্ষেত্রে you tell us how the firms can address this asymmetric information problem. Whether the problem is from the buyers knowing more than the sellers or sellers knowing more than the buyers. Clear? জি স্যার। Okay, lovely. তাহলে এখন let me move to the next part. Acha, the question structure will be you explain theory, but combining theory with the case study relevant to Bangladesh. And from the beginning, we are saying that we are interested in application of theory. This is not an economics class. This is not an undergrad class. We will be obsessed with theory. We want to know the application of theory. Acha, some of you in the assignments, when it was clearly written, give an example in the context of Bangladesh. কেউ কেউ লিখেছে বাংলাদেশে একটা ভেজিটেবল মার্কেট। আচ্ছা, এটা কি একটা রেলেভেন্ট একটা এক্সাম্পল হতে পারে? না স্যার। এখন কেউ যদি বলে যে ভিলেজ মার্কেট বললো যে ঠাকুরগাঁতে একটা ছোট্ট জায়গায় এই ফিউ পিপল হিয়ার, ওকে, এইটার কনটেক্সট একটা ভিলেজ মার্কেট নিয়ে আলোচনা করলো, that can be an interesting story. But if somebody just writes, a village market in Bangladesh, that's too generalized. Some of you in the assignments have even written like this, when it was clearly asked, give a case study in the context of Bangladesh, farm A, farm B, or farm X, farm Y. Is it this is relevant to Bangladesh? Huh? Is this relevant to Bangladesh? No, sir. আচ্ছা, তাইলে যেটা হচ্ছে এই যে this is what we are interested in. Have you understood the theory? Can you link the theory in with a case study relevant to Bangladesh? আমাদের এখানে কোনো বিদেশি কেউ নাই, সুতরাং I'm not going to use the word home country. So whatever you see in the final exam will be related to something of your personal life, or something you have to link it to Bangladesh. Even if you generalize the answers, then you might lose grades. Is that clear? Yes, sir. Okay, and we are more interested in application of the theory. So let me go back again. Sir, Sorry? Sir, monopolistic competition যে কোশ্চেনের টাইপটা কি আরেকটু কষ্ট করে এক্সপ্লেইন করবেন? I'm revisiting it again. এই যে 6টা, these 6 points I'm revisiting again, okay? Yes, sir. So the first one was আমরা অনেক কিছুই করছি in the introduction. We are going to revisit only two concepts. একটা হচ্ছে opportunity cost and sunk cost. How do these affect your decision making and how can you address them? এটা আমরা অনেকবার করেছি. This time it could be in the final, it may not be in the final. Another interesting thing that we discussed was 3 types of resource allocation: queuing, lottery, and coupons. In what context do you find them to be relevant, and how can you use them in the context of Bangladesh? Topic 2, elasticity of demand, is basically how flexible or not flexible are we to changes. Now, most of us have done an undergrad course, and in that undergrad course, we have addressed elasticity of demand. কিন্তু আমরা নানান সূত্র পড়েছি, এটা অনেক কিছু করেছি, and we were obsessed with 3 types of elasticity of demand: price, income, and cross price elasticity. এখন হচ্ছে flexibility or not flexibility can be due to geographical location, তাই না? Our মুদির দোকান in the neighborhood. It can be due to the shingara shops of your university. No matter how
good shingaras are available in another part of town, you have to be here. You are not flexible for geographical location. You might not be flexible for other locations, other reasons. So আমরা just একটা জিনিসটা দেখতে চাই যে how flexible or not flexible are we to changes. Perfect competition, we were obsessed with the assumptions. So in the final I might be asking you যে এই assumptionটা clearly explain this in the context of a relevant example in Bangladesh, তাই না? এইভাবেই করেছি না আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশনটা? জি স্যার। আচ্ছা, in response to the person who asked me about monopolistic competition is based on differentiated goods. Because goods are differentiated, people see them differently, so different firms can charge different prices. Number one. Number two, due to geographical location, firms can also charge different prices. Now the problem with this is when we increase the relevant market a little bit more, we find out some firms are more efficient than other firms. তাহলে what happens? ডিফারেন্সিয়েশনের স্পেকট্রামটা যত বাড়তে থাকবে তখন তত কি একটা গুডস কি আরেকটা গুডসের চেয়ে বেশি ডিফারেন্ট হবে না? ফর এক্সাম্পল, normal Toyota car and say a Mercedes Benz or a Rolls Royce, দুইটাই তো কিন্তু গাড়ি, can we say they are differentiated? They are totally different না? Yes sir, because of their features. Because of their features. And Toyota যত না এফিশিয়েন্ট তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হচ্ছে বেন্টলি, ঠিক আছে, পোর্শ, রোলস রয়েস এটসেট্রা কোম্পানিজ, and their performance also. এটসেট্রা। তারপর আমরা মোবাইল ফোনও যদি আমরা দেখি, এখানে আমরা মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন ধরতে পারি যে there are phones with very basic features, at the same time there are phones with lots of features. তো আমরা কি এদের দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট বলতে পারি, but they are totally different products কিন্তু, তাই না? Yes sir. So differentiation এর কিন্তু একটা spectrum আছে, and because of this spectrum, over time and over space, the market is segregated into two parts. On one part you have the high-end mobiles, on the other parts you have lots of small outlets jara choto choto basic phones bikri korche. The person who asked me the question about monopolistic competition, has your query been answered? জি স্যার, আমার একটা কনফিউশন এখন হলো যে মনোপলিস্টিকে তো স্যার আমরা এটা বুঝি না যে একটা ফার্মের একটা ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়ার আছে হচ্ছে পুরো মার্কেটটাতে। আচ্ছা, এই জিনিসটা তাহলে আমরা আবার বেসিক জিনিসটা আসি। when a farm makes a decision, farm makes an individual decision, but when we look at the industry, আমরা সমস্ত ফার্মগুলোর ডিসিশন চিন্তা করছি না? জি স্যার। আচ্ছা, এখন the Shingara shops in Brack University on their own cannot affect Dhaka city, but the Shingara shops in Brack University can within their relevant market, তাই না? জি স্যার। সো এখানে একটা ফার্ম যে ডিসিশন নিবে সে ওই ইন্ডাস্ট্রির ওই রেলেভেন্ট ইন্ডাস্ট্রিটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছে। সো কামিং ব্যাক টু ইওর কোয়েশ্চেন, ইফ দ্য ফার্ম ক্যান ইনফ্লুয়েন্স দ্য ইন্ডাস্ট্রি, ইট ডেফিনেটলি হ্যাজ মার্কেট পাওয়ার। এখন ইন্ডাস্ট্রিটা কি ওই চারটার সিঙ্গারা শপ, নাকি ইন্ডাস্ট্রিটা এটা ঢাকা নিউ মার্কেট, নাকি সামথিং লার্জার? এবার লজিকটা বোঝা গেছে? জি স্যার, যদি এরকম হয় যে বাংলাদেশে 5টা মোবাইল ফোন কোম্পানি আছে, এখন এরা তো একটা থেকে আরেকটা অবশ্যই ফিচার্স ডিফারেন্ট, কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে হয়তো স্যামসাং এর সেল সবচাইতে বেশি, সো স্যামসাং এখানে হচ্ছে ওর একটা আলাদা মার্কেট পাওয়ার আছে এই মার্কেটে, এই হিসেবে এটা মনোপলিস্টিক এরকম? না 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 না, এই হিসেবে এটা অলিগোপলি। স্যামসাং এর কথা যদি আমরা বলি, এখানে কি অনেকগুলো ফার্ম আছে নাকি সিলেক্টেড কয়েকটা ফার্ম আছে? 4-5টা আছে। 4-5টা হলে it becomes oligopoly, it does not become monopolistic competition. মনোপলিস্টিক একটাই হচ্ছে সেলার থাকবে। না 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 না, একটা সেলার থাকবে না। আচ্ছা, লেট মি ক্ল্যারিফাই ইট। একটা সেলার থাকবে মনোপলি, জি, এটা বাংলা হচ্ছে একচেটিয়া, দ্যাট মিন্স ওয়ান সেলার। আর monopolistic competition means actually there are many sellers, ঠিক আছে, but a group of sellers are very efficient, another group of sellers are not efficient. For example, jutar market, there are lots of shoes shops in Dhaka city, তাই না?
জি স্যার। কিন্তু হাই এন্ডে একটা গ্রুপ আছে, আর আরেকটা গ্রুপ আছে অনেক ছোট এন্ডে আছে, ঠিক জি আছে? স্যার। তো সেখানে প্রত্যেকেরই ডিফারেন্সিয়েশন আছে, বাট বাটার টপ রেঞ্জ জুতাগুলো ডেফিনেটলি ফার ফার মোর ডিফারেন্সিয়েটেড দেন যে চপ্পলগুলো আমরা নিউ মার্কেটের সামনে বিক্রি করতে দেখি। এবার লজিকটা বোঝা গেছে? স্যার এখানে কি আরেকটা এক্সাম্পল নিয়ে আসা যায়, যেমন টেলকো ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমরা তাকাই, গ্রামীণ ক্যান ইউ ফোন, রিপিট? স্যার এই মনোপোলিস্টিক মার্কেটটায় যদি আমরা টেলকোকে নিয়ে আসি সেক্ষেত্রে কি এটা অ্যালাইন হয়? না না, টেলকোটা মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন না, টেলকো ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অলিগোপলি, ঠিক আছে? অলিগোপলি মিন্স ফিউ ফার্মস। ফিউ, আর মনোপলি মানে হচ্ছে অনেকগুলো, তারপরেও কিছু গ্রুপ অফ ফার্মের একটু পাওয়ার আছে এরকম। আচ্ছা, let me give you another example. How many private universities are there in Dhaka city? Not almost 50 private universities are there. Do you know that? এটা জানো? More than 50, sir. Yes. আচ্ছা, তো এখন এই 50টার মধ্যে তার মানে there's not only one supplier, there's many suppliers for this private university education, right? এর মধ্যে টপ ইউনিভার্সিটি কয়টা? এনএসইউ আর ব্র্যাক না? জি স্যার। বাকি তো অবশ্যই আছে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এনএসইউ আর ব্র্যাক নিজেদের মধ্যে কম্পিট করে। এনএসইউ and BRAC does not compete with, not mentioning any name, a very small private university in Dhaka city. করে? না স্যার। আচ্ছা, তাইলে monopolistic competition আছে, there are many sellers. That's why the word competition has come into play. But some sellers are very powerful. For example, একদম high end fashion houses, ওরাও শার্ট তৈরি করে, ঢাকা কলেজের উল্টা সাইডের লোকরাও কিন্তু শার্ট বিক্রি করে, তাই না? So in that case আমরা কি এটা বলতে পারি লাইক স্যামসাং এন্ড অ্যাপল তারা মনোপলিস্টিক একটা কম্পিটিশনে আছে? হ্যাঁ, আমরা কি এইভাবে এটাকে বলতে পারি? now you can do that. No, but not মানে স্যামসাং প্রোডিউসার, স্যামসাং মানে ফোনগুলো যারা সেল করে, স্যামসাং হাই এন্ড খুব বেশি জায়গায় বিক্রি হয় ঢাকা শহরে, বা অ্যাপলের হাই এন্ড ফোনগুলো খুব বেশি জায়গায় বিক্রি হয় কিনা? না। Specific outlet. কিন্তু বেসিক ফোনস গুলো কি আউটলেট অনেক বেশি না? জি স্যার, আউটলেট গুলো অনেক। তাহলে আমরা এইভাবে জিনিসটা চিন্তা করতে পারি, ঠিক আছে? there are many sellers of mobile phones, forget the producer. Some of them are located in বসুন্ধরা, হ্যাঁ, গুলশানের একটা বড় জায়গায়, they compete within themselves. and এই আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে হোটেল ইন্টারকন এন্ড হোটেল সোনারগাঁ, তাই না? জি স্যার, they are compete with হ্যাঁ, they each are other. competitors within that in that geographical area. কিন্তু এন্টার ঢাকা সিটিতে ওদের কি কোনো ওইরকম ভাবে মার্কেট পাওয়ার আছে? নো স্যার। এই তো, তাহলে জিনিসটা ওইভাবে আমরা জিনিসটা চিন্তা করবো যে the person who, the two people who were asking, is it clear now? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। মানে না, তোমার তো ক্লিয়ার, কিন্তু অন্যদেরটা ক্লিয়ার কিনা? Yes, sir. ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে, তাহলে যে দুইজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তাদেরটা ক্লিয়ার হয়েছে, এই তো? জি স্যার, এরপর স্যার অলিগোপলিটা স্যার। আচ্ছা, এখন অলিগোপলির ব্যাপারটা হচ্ছে, অলিগোপলি ইজ আ মার্কেট স্ট্রাকচার where only few firms can exist. Now, few is a very very vague term. Few could be 3, few could be 4, few could be 5. But আমরা যদি এখন সিঙ্গারা যারা সেল করবে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে, এটা যদি ওপেন করে দেই, do you think that 200 shops can sustain in this market? মানে যদি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি যদি অথরিটি বলে যে এনিবডি ক্যান সেল সিঙ্গারাস, এন্ড সিঙ্গারা সেল করা আহামরি কিছুই না, ঠিক আছে? বাট ওভার টাইম ক্যান ইউ এক্সপেক্ট যে 200 there will be 200 সিঙ্গারা আউটলেটস ইন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস? নো স্যার, কোনোদিন হবে না, because the nature of the market is such that 4 or 5 firms will be able to sustain. ঠিক আছে? If you look at the telco throughout the whole world, you look at every country, কোনো কান্ট্রিতে কিন্তু 4টার বেশি সাপ্লায়ার নাই। Have you noticed? হ্যাঁ, you go to yes sir, any country, if you look at how many telcos they have,
দেখবা যে ন্যাশনালি 4টার বেশি কোনো দেশেই নাই, আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু 3টা, গ্রামীণ ফোন, রবি, আর হচ্ছে তোমার বাংলা লিংক। হ্যাঁ, আর মানে টেলিটক তো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, ওটা থাকবে বাংলাদেশ বিমানের মতো, ঠিক আছে? সো even if Bangladesh tomorrow lets anybody enter the telco company, এই তোমার 3টার বেশি কিন্তু থাকবে না আলটিমেটলি। সো অলিগোপলি ফার্স্ট জিনিসটা হচ্ছে যে a few firms. How do we define a few firms? এক একটা মার্কেটের স্ট্রাকচারটাই এমন, যেমন আমাদের যত বড় গলি হোক না কেন, মুদির দোকান কয়টা দেখছো একটা গলিতে? খুব বেশি 3টা দেখছো না? ম্যাক্সিমাম জি স্যার, ম্যাক্সিমাম 3টা বা সর্বোচ্চ 2টা। ইউজুয়ালি আমরা একটা দুইটা করে দেখি, তাই না? জি স্যার। কিন্তু if we see more than 2, then we never see more than 3. Normally কিন্তু 3টা বেশি দেখা যায় না, দেখা যায় না স্যার, দেখা যায় না স্যার। Because the entire there may be 200 families, এবং এই 200 families কে সাপ্লাই করতে পারবে efficiently only 3 neighborhood shops. So that is also an oligopoly. So the technically আমরা oligopoly বলতে এই যে টেলকো যে হবে not necessarily. এই ক্লাসে বারবার বলছি যে এটা মুদির দোকানও কিন্তু একটা অলিগোপলি হতে পারে within their relevant market. ওখানে 200টার বেশি ফ্যামিলি নাই, সুতরাং ওখানে even if setting up a কি বলে মুদির দোকান is very simple, ওখানে তাই বলে that doesn't mean যে 100টা দোকান ওখানে চলতে পারবে। ওই ultimately few will sustain, তাই না? জি স্যার। তাহলে এখন এই অলিগোপলি মার্কেটের বেসিকলি why এটা কেন অ্যারাইজ করে, তুমি ওটা প্রথমে বলবা what is the total market demand. If the market demand is extremely high, স্যার, হ্যাঁ ক্যারি অন। স্যার ই-কমার্স মার্কেট গুলো কোন মার্কেটের আন্ডারে পড়ে? যে দারাজ, তারপরে আরো যে ই-কমার্স যেগুলো আছে। আচ্ছা, ইউ টেল মি, ই-কমার্স ফার্ম অনেক আছে না বাংলাদেশে? জি স্যার, অনেক আছে, কিন্তু মানে টপ ই-কমার্স তো কয়েকটাই হাতে গোনা। তুমি কিন্তু ইউ হ্যাভ অলরেডি গিভেন দ্য আনসার। ই-কমার্স মার্কেট যদি বাংলাদেশে অনেক থাকে and if some of them are very powerful than the others, then it is monopolistic. Yes. You have Daraz and some top দুই একটা দেখবা, আবার পাড়ার মধ্যেও কিন্তু ই-কমার্স আছে, নাই? যে আমি ধানমন্ডির মধ্যে ওই দই বড়া বিক্রি করি, আমি তো আর ধানমন্ডিতে if I am located in ধানমন্ডি I can't supply in উত্তরা। স্যার ওগুলো তো এফ কমার্স এর মধ্যে পড়ে, ওগুলো তো জাস্ট ফেসবুকের মাধ্যমেই চলে না। তা হোক, এটা তো একটা ইলেকট্রনিক কমার্স না? জি স্যার, কাইন্ড অফ। আচ্ছা, এস কমার্স যদি বলি তাহলে এস কমার্সেও কোনো বড় ফার্ম নাই? স্যার দারাজ আছে, আর কসমেটিক্স স্কিন কেয়ার লাইনে দেখলে সাজগোজটা মোটামুটি এক মার্কেট ডমিনেট করছে। হ্যাঁ, তাহলে it is an example of monopolistic competition. Daraz is a very powerful and plus another 1 or 2, and there are lots of small e-commerce firms যাদের মার্কেট শেয়ারটা হচ্ছে একদম লোকালাইজড একদম। দারাজ তো একটা ন্যাশনাল, তাই না? বাট লেট আস সে তো আলিবাবা, হ্যাঁ আলিবাবা আছে, whichever, হ্যাঁ এবার ক্লিয়ার। কিন্তু if we are looking at কি বলে ইলেকট্রনিক মানি, তাহলে কিন্তু বেশি কম্পিটিটর নাই। স্যার নগদ, বিকাশ, নগদ আর রকেট, জি আরো দুই একটা আছে, but they are very small, so that market is basically an oligopoly, তাই না? Yes sir, yeah. They are dominated by 3 big firms, বিকাশ, নগদ আর হলো কি উপায়, তাই না? জি স্যার। There are a few, so that is an oligopoly. Kintu e-commerce is monopolistic competition. Ever clear? The person who was asking about the e-commerce example? Yes sir, clear, thank you. Okay, lovely. আর লাস্টে হচ্ছে আমাদের asymmetric information, basically দুই কারণে হচ্ছে আমরা কোয়ালিটি আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। Either we cannot identify the quality as buyers or sellers. What is the consequence and how do firms address this problem? And finally, ওই প্রিজনার্স ডিলেমাটা, যে প্রিজনার্স ডিলেমাটা কেন অ্যারাইজ করে? বিকজ ফিউচার ডাজ নট এক্সিস্ট, বাট দিস ইজ অলসো নট প্র্যাকটিক্যাল।
in social context we always interact again and again. So somehow farms solve the problem and কিভাবে প্রবলেমটা সলভ করবে you look at it then. Clear? স্যার এইটার একটা এক্সাম্পল দিবেন এই প্রিজনার ডিলেমাটা? আচ্ছা, প্রিজনার্স ডিলেমা। জি স্যার, প্রিজনার্স ডিলেমা আমি ক্লাসে কিন্তু অনেকবার দিছি, আই এম গিভিং ইউ দ্য সেম এক্সাম্পল अगेन। সেটা হচ্ছে again your সিঙ্গারা shops, are they doing business for one day or continuously for again and again? স্যার কন্টিনিউয়াস। আচ্ছা, তাইলে এখন যে কোনো একটা দোকান কিন্তু আজকে কিন্তু শয়তানি করতে পারে যে আমরা সিঙ্গারার দাম কমাই দিলাম, দাম কমাই দিয়ে কি করলো, সবাই ওদের কাছ থেকে কিনলো। পরদিন বাকিরা কি করবে? they will either reduce their price অথবা তাকে ধরে পিটা লাগাবে না? Yes, sir. জি স্যার। So prisoners dilemma-টা কিছু ন্যাচারাল mechanism আছে in the markets between firms where they automatically find out a way on how they cooperate. এবং কেন এটা বলছি? Because at the moment খোলা edible oil এর মার্কেটটা কিন্তু প্রাইস কিন্তু extremely high. One of our managers সে আজকে গেছিল নিউ মার্কেটে, গিয়ে দেখে edible oil নাই। এখন সে বেচারা কি করবে ওর ফ্যামিলি? কারণটা কি নাই? কিন্তু is that মানে acceptable যে নাই? ওরা একটা আর্টিফিশিয়াল প্রবলেম সৃষ্টি করছে। কারণটা কি? they have a logical argument. Malaysia is not মানে exporting this oil to Bangladesh anymore, and Bangladesh will definitely find a alternative. কিন্তু এই অল্টারনেটিভ পেতে গেলে কি একটা 4 weeks তো 6 weeks এর একটা গ্যাপ আছে না? একটা গ্যাপ হবে না? এটা ওভারনাইট তো চেঞ্জ করতে পারবে না বাংলাদেশ, পারবে না স্যার, না অ্যারেঞ্জ করতে তো সময় লাগবে, এটা টাইম লাগে। তো এখন এই টাইমের মধ্যে কিছু কোম্পানি they are going to meet themselves again, তখন তারা ইয়েতে আসলো যে ঠিক আছে এবার তো একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, এবার আমরা দাম বাড়াই অথবা সাপ্লাই বন্ধ করে দেই। This is how the prisoners dilemmas are solved, is the syndication-টা, তাই না? And why do they cooperate? Because they know very well if they cheat the one person this time, that person will be able to punish them on another day. স্যার তাহলে এখানে কি আমরা কি যে এখন যে তেলের দাম যে বেড়ে যাচ্ছে এইটার এক্সাম্পল কি ধরতে পারি? হ্যাঁ অবশ্যই prisoners dilemma, but you have to see if I ask you a question related to this, how the question has been framed. ওকে স্যার, ঠিক আছে, ক্লিয়ার এবার? স্যার এই ধরনের সিচুয়েশন কিভাবে মানে খুব আর্লি সুন ওভারকাম করা যায়? হ্যাঁ, এই ধরনের সিচুয়েশন থেকে কিভাবে একটা দেশ উত্তরণ করতে পারে? দেশ তো উত্তরণ করবে। এটা যেহেতু একটা আপামর জনগণ এই তেলটা পাচ্ছে না, বাংলাদেশ সরকার সামহাও একটা সাপ্লাই চেইন বের করবে। কিন্তু সাপ্লাই চেইন কি ওভারনাইট বের করতে পারে একটা কান্ট্রি? না না স্যার, এটা সম্ভব, এটাতে হিউম্যানলি ইম্পসিবল। সো ইট উইল টেক 1 month or 6 weeks, এর মধ্যে বাংলাদেশ একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে। বাট উইদিন দিস টাইম এই অনেকে কিন্তু ভোগান্তি হবে, তাই না? স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে ওইখানে এই যে ভোগান্তিটা 1 মাস যে ক্লান্তি লগ্নের সময়টা, ওই সময়টাই কি কি স্টেপ নেওয়া যায় যাতে করে if you want to solve it, that is one thing. The question will be coming like this, if it does, যে why do farms get an মানে chance to take advantage of this opportunity? ঠিক আছে, পরবর্তীকালে when you are in your 6th semester 5th semester এই জ্ঞান নিয়ে you can do a project. got the logic? Yes sir. তখন you can argue that না এটা তো ঠিক না, মানুষের কষ্ট দেওয়াটা ঠিক না, etc etc. At this stage we want to find out why is it possible for them to do these things. ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার যদি এইটার প্রেক্ষিতে একটা এক্সাম্পল দেই যে আমাদের যেরকম ধরেন যেমন 4-5টা হচ্ছে সিম কোম্পানির গুলো আছে, এখন কোনো কারণে হয়তো গ্রামীণ ফোন বা কোনো একটা শাটডাউন করে দিল, তখন অন্য কোম্পানি চাবে যে এই ল্যাকিংটা ফিল আপ করতে, এরকম অনেক ব্যাপারটা অবশ্যই। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল আমি মানে তোমাকে বলি যে এই যে একজন পড়ে গেলে আরেকজন আসবে তার জায়গাটা দখল করতে, সোজা এই যে ইউক্রেনে যে রাশিয়া যে ইনভেশন করলো, হ্যাঁ, এখন রাশিয়া সাপ্লাইজ 7% অফ দ্য টোটাল ক্রুড অয়েল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, এখন জার্মানি চাইলে কি ওভারনাইট রাশিয়াকে গ্যাস বন্ধ করে দিতে পারবে, তেল বন্ধ করতে পারবে? না স্যার, না স্যার, এটা পারবে না। রাশিয়া Germany will definitely be able to shift it
over time, and that time is not even 1 year or 2 years, it could even take 3 years time. In the meantime কি হবে, রাশার হাতে যে অয়েলটা আছে এই অয়েলটা অন্য দেশ কিনবে না? Yes, sir. So whenever there is a vacuum, somebody will come out to fill in the blanks. Yes, জি স্যার। ঠিক আছে, এখন এটা ওভারনাইট কোনো কিছু হবে না, এবং fill in the blanks মানে হচ্ছে somebody will take opportunity of this. জি আর স্যার, স্যার এখন ওই clear হচ্ছে। অপরচুনিটি স্যার যেটা নেবে স্যার এইটাই হচ্ছে ওই প্রিজনার্স ডিলেমা, এটাই তো বোঝায়। এটাই, সরি আবার ক্যান ইউ রিপিট अगेन? প্রবলেম স্টেটমেন্ট যেটা বা এটা তো ওই সিচুয়েশনটা যখন অ্যারাইজ হয় ওইটা থেকে যে ফার্মগুলো যে অ্যাডভান্টেজটা নিচ্ছে এটাই তো প্রিজনার্স ডিলেমা বলে এটাকে। এটাই তো। আর সলিউশনটা ওটা হচ্ছে ডিফারেন্ট জিনিস। হ্যাঁ, সলিউশনটা এখন সলিউশনটা ইফ ইউ ইনক্লুড এথিক্স এন্ড মোরালিটি দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, কিন্তু নো স্যার প্র্যাকটিক্যাল বলতেছি, সলিউশন তো স্যার ইমোশনালি হয় না স্যার। ইমোশনাল তো হবে না, এবং এই সিন্ডিকেটরা যদি সুযোগ পায় তারা সুযোগ নেবে সব জায়গায় সেম স্যার। এবং অনেক সময় যে গভর্নমেন্ট চাইলেও কিছু করতে পারবে না। এখন একটা সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীতে, হ্যাঁ, এখন গভর্নমেন্ট একটা নতুন সাপ্লাই অবশ্যই তৈরি করতে পারবে, বাট দ্যাট উইল টেক টাইম। ইয়েস স্যার। এন্ড উইদিন দ্যাট টাইম somebody will fill in the blanks, কিছু করার নাই। ইয়েস ওকে স্যার। এই লজিকটা বোঝা গেছে? গট ইট স্যার। আচ্ছা, এন্ড তাহলে আমি এটা আবার বলি, বেসিক্যালি আই ওয়ান্ট টু সি হাউ ইউ কম্বাইন a theory with a case study relevant to Bangladesh. আচ্ছা, এরপরে আমাদের হচ্ছে মিড টার্মস। আমার হিসাবে এই দুইজন মিড টার্ম দেবে। তারা কেউ আছে আজকে? কামরুন্নেসা, ডালিয়া আর ফারহানা সুলতানা। কে আছে, কামরুন্নেসা না ফারহানা? আচ্ছা, ফারহানা আরেকজনকে আমি লোকেট করতে পেরেছি, ঠিক আছে। আই আস্কড হার টু সেন্ড মি অ্যান ইমেল। ওর সাথে আলাপ করার পরে I will discuss how your exam can be taken, ঠিক আছে। এই মাঝখানে ঈদের বন্ধের কারণে আর যোগাযোগ করা যায় নাই। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, আমার যেটা প্ল্যান সেটা হচ্ছে when do the exams officially finish? Next Saturday? Yes sir, 14th. আচ্ছা, 14th হলে আমরা 15th অথবা 16th এ মিড টার্মের মেকআপটা নিব। এটা দরকার হলে তো তোমরা দুইজনই যেহেতু একই সেকশনের, ফাইনাল এক্সামের দিনে উই ক্যান ডিসকাস ইট, ঠিক আছে? ওকে স্যার। হ্যাঁ, আর ঘটনা হচ্ছে আই হ্যাভ টু গেট ইন টাচ উইথ দ্যাট আদার লেডি, আদারওয়াইজ আই ক্যান কমিট ইউ। জি স্যার, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ওকে। আচ্ছা, এখন অ্যাসাইনমেন্টস আসি আমরা। অ্যাসাইনমেন্ট হবে বেস্ট 2 of 3. If you are already happy with the average of your assignment 1+2, you do not have to submit assignment number 3. If you are not happy, তাহলে you have to submit, or you shall হবে, sorry, you have to submit assignment number 3, যেটা আমি একটু পরে দেব। আর যেহেতু this is an optional assignment, you have to submit by Sunday, May 8 midnight, ঠিক আছে। যদি কেউ মিডনাইটের জায়গায় রাত 2টার সময় দেয় তার কোনো সমস্যা নাই। কেন বলতেছি, টিউসডেতে যেহেতু একটা সেকশনের পরীক্ষা শুরু হবে, I have to submit the final marks before final exam, before that exam starts, ঠিক আছে। অলরেডি কিন্তু টাইমটা একটু বাড়ানো যায় না, যেহেতু আমাদের এক্সাম 14 তারিখে স্যার। না, তোমার এক্সাম 14 তারিখ, আরেকজনের এক্সাম কিন্তু 10 তারিখে, তাই না? স্যার আমার তো বুধ বৃহস্পতিবার আরো 2টা এক্সাম আছে, তো ওইটা এক্সাম তো আছে, কিন্তু প্রবলেম যেটা হয়েছে কি, আমি I'll be a little bit flexible on this time, কিন্তু যেটা হচ্ছে আমাকে 10 তারিখের ওই পরীক্ষার আগে আমাকে দিতে হবে যে সেকশন 1 এর এই দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডিং বিফোর দ্য ফাইনাল এক্সাম, সেকশন 2 এর স্ট্যান্ডিং এটা। এবং অলরেডি আজকে কিন্তু one person has pointed out যে অ্যাসাইনমেন্টের ফোল্ডারে তার নাম্বার আছে, কিন্তু আমি নাম্বারটা রিপোর্ট করি নাই, ঠিক আছে। এরকম আরো একটা ভুল আমার থাকতে পারে। Yes sir, same happened with me also. I have mailed you. ওকে, নো প্রবলেম। তো এখন ঘটনা হচ্ছে আমি তো মানুষ একটা, আমি তো ভুল করতেই পারি। সো এগুলি রেকটিফাই করতে কিন্তু একটু সময় লাগে, তাই না? Yes sir. সো দ্যাটস ওয়াই এই টাইমটা থাকুক, লেটস সি হাউ থিংস গো, ঠিক আছে। কারণ মানে ইটস ভেরি ইজি ফর মি টু মেক এ মিস্টেক, দ্যাটস ওয়াই আমি বারবার কিন্তু তোমাদেরকে ডেইলি একবার করে ডকুল আপডেট দিব। সো ইফ ইউ ফাইন্ড এনি প্রবলেম ইউ লেট মি নো, আমি সাথে সাথে ঠিক করে ফেলবো, ঠিক আছে। Is that clear?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, there is one case which I have noticed. One person did not submit any of the 2 assignments. ঠিক আছে, I might be wrong, maybe একটা করেছে, আমি লোকেট করতে পারি না। তো এরকম ধরনের কেস যদি কেউ থেকে থাকে, এই যে if somebody has not submitted either of the 2 assignments, তাহলে assignment 3টা I will divide by 2 and then report that marks under the class assessment slot. ঠিক আছে, আর assignment 3, আচ্ছা এরপর if you have any other questions, you just ask me questions in the FB group. And if it is too personal, you don't want to share it in the public domain, then send me an email. ঠিক আছে? স্যার আমাদের এক্সামটা কখন স্টার্ট হবে? আচ্ছা, এক্সামটা স্টার্ট তো আমার হাতে নাই, সেটা হচ্ছে which section are you, Tuesday or Saturday? টিউসডে স্যার। আচ্ছা, টিউসডে হলে হিস্টোরিক্যালি যেটা হয়, এক্সামস অলওয়েজ স্টার্ট এট 7 o'clock. ঠিক আছে, মানে অফিশিয়ালি ক্লাস শুরু হয় 6:30 না, ওই মিড টার্ম এন্ড ফাইনাল will usually starts half an hour later at 7. জি স্যার। It will continue for 2 hours. আর স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের আচ্ছা, মার্কটা অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কসটা আমি এখনো আপডেট করি নাই। once I update it, I will মানে I will send you again. হ্যাঁ, আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমাদের মানে আপনি ড্রাইভে ওই যে ফাইনালের যে স্লাইড গুলা ওইগুলা কি আপলোড করেছিলেন? কালকে আমি চেক করেছিলাম, বাট ওইগুলো আমি পাইনি। আপলোড করে দে। মিডের পরে না স্যার, মিড পর্যন্ত আছে, মিডের পরে আর নেই। না না না, ফেসবুক গ্রুপে স্যার আপলোড করে না, দিয়েছে। আপডেট করে দিয়েছে তো ফেসবুক গ্রুপে। ফেসবুক গ্রুপে আছে, ফেসবুক গ্রুপে আপডেটেড। ও কিন্তু ফাইলসে পাবেন ওই গুগল ড্রাইভ। আচ্ছা, না স্যার, ড্রাইভে স্যার নাই, ফেসবুকে ড্রাইভে নাই স্যার, ড্রাইভে নাই স্যার। ড্রাইভে আর চেক করেছিলাম, বাট ড্রাইভে পাইনি। ড্রাইভে নাই স্যার। আপনি ড্রাইভে তাহলে এই হ্যাভ ইউ চেক দ্য ফেসবুক গ্রুপ? স্যার আমি আসি ফেসবুক গ্রুপে, বাট একটু আমি ছিলাম না। আচ্ছা, ইউ চেক দ্য ফেসবুক গ্রুপ। আমি যেটা করব, আমি ইফ আই ডোন্ট ফরগেট, আইল আপলোড ইন দ্য গুগল ড্রাইভ। ঠিক আছে? জি স্যার, একটু গুগল ড্রাইভে স্যার একটু আপলোড করে দিলে স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আদারওয়াইজ এটা ফেসবুক গ্রুপে আমি as far as I remember I uploaded it. ইয়েস স্যার। আচ্ছা স্যার, আমি চেক করতেছি তাহলে। হ্যাঁ, তুমি এটা চেক করে নিও। আচ্ছা, আচ্ছা আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম, ভুলেই তো গেলাম। ধরো স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ, স্যার sure. আমাদের 2টা প্র্যাকটিস কোশ্চেন আপনি দিয়েছিলেন, একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অফ মার্কেটিং এর আর একটা হচ্ছে মনোপলিস্টিক এর। স্যার ওগুলি কি আমরা গো থ্রু করব স্যার? You আপনি just অনেকগুলো go through it. হ্যাঁ, what are basic questions though? You can just go through them. স্যার ওখানে কিছু কোশ্চেন ছিল স্যার, ওখানে কিছু কয়েকটা আচ্ছা, কোশ্চেন। whatever question you have in those 2 parts, just throw me in the Facebook group. আমি তো ফেসবুকে ডিটেইল ভাবে আনসার দেই, তাই না? Yes sir, you are. Yes sir. In that case, তুমি just throw me in the Facebook group. আমি ওখানে আনসার করতে মানে I feel মানে comfortable so that everybody else can also share it. ঠিক আছে? তুমি আজকেই আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আমি আনসার দেয়ার। Okay sir, okay. আচ্ছা, আরেকটা কি যেন বলতে চাচ্ছিলাম। I wanted to say something else. আমি ভুলে গেছি। এত কিছু একদম লিখি তারপরে ভুলে যাই। ও, আর কি বলতে চাচ্ছিলাম? Say something else. আচ্ছা, খেয়াল নেই। যাই হোক, তো এইটা হলো বেসিক্যালি আমাদের ক্লাসটা নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সেকশন 2 কে আমি আজকে ইন পারসন অ্যাড্রেস করতে পারতাম না। How many of you are here from section 2, the Tuesday class? Yes sir. Sir, me sir. Okay, good. This is why I thought about an online class. বুঝছো? Thank you sir. কারণ হচ্ছে যে এই কথাগুলো আবার বলতে হতো, পরে আমি চিন্তা করতে একটা অনলাইন ক্লাসটা নেওয়াটা মোর প্র্যাকটিক্যাল হবে। আর আজকে পড়ানোর কিছু নাইও। Yes sir. আচ্ছা, any kind of question that arises, if it is general, throw it in the Facebook group. If it is personal, send me an email. Okay? আর ও এতখানি খেয়াল হয়েছে, অ্যাসাইনমেন্ট 3টা হবে কিচ্ছু না, ওই অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশনের একটা কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করব, which you should not need more than 3 paragraphs to answer. Okay? Okay sir. Okay sir. ওই যে টাইম লিমিটটা আছে, এই টাইম লিমিটে হ্যাঁ বলো, ক্যারি অন। স্যার প্র্যাকটিস কোশ্চেনগুলো বাড়াই দিবেন স্যার? না, টাইমটা বাড়ানোর পয়েন্টটা হচ্ছে কি, আমি তোমাকে বলি, যদি টাইম আমি কিছু কয়েক ঘন্টা আমি বাড়াতে পারবো, বাড়াতে চাচ্ছি না এই কারণে যে I will have to update the marks.
এবং অলরেডি কিন্তু দুইজন কিন্তু কমপ্লেন মানে আইডেন্টিফাই করেছে ফোল্ডারে তাদের অ্যাসাইনমেন্ট আছে কিন্তু আমি রিপোর্ট করি নাই, তাই না? অলরেডি দুইজন আইডেন্টিফাই করেছেন এটা। Yes, sir. কাল পরশু আরো দুইজন আইডেন্টিফাইড হবে, তো এইগুলি আইডেন্টিফাইড হলে আই হ্যাভ টু আপডেট ইট अगेन এন্ড अगेन। আর হয় কি ইফ देयर इज अ মিস্টেক ইউ উইল বি মানে ইউ ভিক্টিমাইজড, আমার তো কিছু হবে না, তুই ফেল করলে কি আর পাস করলে কি। ওই জন্যই যে আই হ্যাভ টু আপডেট দেম। সো দ্য পারসন ওয়াজ আস্কিং ফর অ্যান এক্সটেনশন, জাস্ট রাইট 3 প্যারাগ্রাফস এন্ড ইটস ওভার। ওকে ওকে স্যার। তো ঘাবড়ানোর কিছু নাই, আমি আই উইল বি ফ্লেক্সিবল বাট আই কান্ট বি টু ফ্লেক্সিবল, কারণ 10 তারিখের আগে আই হ্যাভ টু প্যাক আপ এটা। এরপরেও দেখা যাবে দুই একজন আইডেন্টিফাই করবে তাদের ক্যালকুলেশন এরর হয়েছে, এটা হয়েছে, তাই না? ওই জন্য কিন্তু আমি বারবার জিনিসগুলি আপডেট করি, সো দ্যাট আই এম শিওর দ্যাট দেয়ার ইজ নো মোর ফার্দার প্রবলেম। স্যার ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম এবং প্রিজনার্স ডিলেমার স্লাইড তো দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি? না স্যার। আর ওটার কি প্র্যাকটিস কোশ্চেন দিবেন কিছু? না না, ওটার প্রেজেন্টেশন দিব। স্লাইডস তো দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফেসবুক গ্রুপে আচ্ছা, আছে। where did you check for the ফেসবুক slides? গ্রুপে In the অনলি Google গোপাল Drive? এবং মনি গোপাল। জি স্যার। So where did you জি স্যার, check for the ক্লাসের slides? In the slides। Google Drive? না স্যার, ফেসবুক গ্রুপে। ফেসবুক গ্রুপে বলে কি? আমি তো জানি ফেসবুক গ্রুপে দেওয়া হয়েছে। আর অলিগোপলি যে স্লাইডটা তার লাস্টেই আছে, প্রিজমার ডিলেমাটা আছে তো, এই দেখি তো রিসেন্ট ফাইলস, এই যে অলিগোপলি আছে, মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন আছে, এই উইক নাম্বার 9 মার্কেটস ইন্ট্রোডাকশন আছে, আছে আছে আছে। you'll find them in the ফেসবুক গ্রুপ। ফেসবুক গ্রুপে গিয়ে what you do, একদম টপ রাইটে ফাইলস বলে একটা আইকন আছে, if you press that all the uploaded files will be shown. But nevertheless আমি এখনই লিখে রাখি, এটা গুগল ড্রাইভটাকে আপডেট করতে হবে, আপডেট উইথ স্লাইডস। স্যার গুগলে দিলে বেটার হয় মানে আমি এখনই করে রাখি। ক্লাসরুমে দেন তাহলে ভালোই হবে স্যার। না, ক্লাসরুমে তো আর দেওয়া যাবে না, বাট আই উইল গিভ ইট ইন দ্য গুগল ঠিক আছে, গুগল ড্রাইভে স্যার। আমি গুগল ড্রাইভে দিয়ে দিব। ওকে, সো ডাজ এনিবডি হ্যাভ এনি ফার্দার কোশ্চেনস? স্যার আমার একটা কোয়েরি ছিল স্যার। হ্যাঁ, ক্যারি অন। স্যার আমি আপনাকেও যে মেইলও করছিলাম ইস্যুটা নিয়ে ফাইনাল এক্সামের স্যার। নো, I can't change the final exam. না স্যার, চেঞ্জ তো করতে পারবেন না স্যার, কিন্তু এটা কি আমি কোনোভাবে পরে দিতে পারি না 15, 16? No. Have you noticed during your midterm, one gentleman came and counted each and every student and each and every exam script? Yes, sir. They will do the same thing in the final exam. So if they find out that Mr. X or Miss Y is absent, তখন কিন্তু আমাকে ধরবে। স্যার তাহলে এটা এখন আমি কি করব স্যার? আমার তো ওই দিন কোনোভাবে আমি The only way it can be solved is you address it to the MBA program. I can't change the final. স্যার তাদের থেকে পারমিশন নিলে কি আপনি এটা পরে নিতে পারবেন? ওরা if they are aware যে you are not going to be present for whatever reason, if they accept it, তাহলে তো খাতা কলমে your name is not going to appear. ওরা জানে সাপোজ 37 জন পরীক্ষা দিবে, এসে দেখলো 36 জন আছে, তখন ওরা মার্ক ডাউন করবে না যে 37 was supposed to be present, 36 আসছে, তখন আমাকে সাথে সাথে ইমেল পাঠাবে। কিন্তু স্যার এটা যদি ওনারা পারমিশন দেয় তাহলে কি স্যার এক্সামটা 15, 16 এরকম টাইমে নেওয়া সম্ভব? হয় যে বললেন I can't change the exam date. I'm sorry. স্যার তাহলে কিভাবে স্যার? তাহলে আমার এটা কি You have to আসবে? arrange it through the program. If the program agrees, they will approach me. They will make an arrangement for you. মেকআপ ফাইনাল কি ফাইনালি মেকআপ তো হয় না, অসম্ভব। অ্যাপ্লিকেশন স্যার মেকআপ তো না স্যার, অ্যাকচুয়ালি তো আমার তো এর জন্য হার্ড মানে একটা রিজন আছে স্যার, তো রিজনটা তো স্যার সহজটা তো রিজন থাকে, you have to approach the program. ফাইনালি মেকআপ হয় না তো স্যার মেকআপ ফাইনালও দেওয়া যায় ওই সেম আপনার এক্সাম মিস করলে? এটা অনেক ঝামেলা আছে, এটা nothing is impossible in life, বুঝছো? But the thing is it has to be done through official নিয়ম। ওই যে আমি বললাম না 37 জন পরীক্ষা দিবে, এসে যদি দেখে 36 জন আছে, সাথে সাথে বের করবে যে who's the person absent. তো স্যার এখন আমার কি করা উচিত? আমার তো সিচুয়েশনটা খুব বেশি ওর্স হয়ে গেছে। If it is very important to you, you kindly approach সত্যজিৎ দা। হ্যাঁ আমি ওনাকে মেইল করছি, আমি ওনাকে মেইল করে দিছি। না ওনাকে try to meet him in person.
উনি তো মেল ডেইলি ঘন্টায় 100টা পায়। Go and meet him in person tomorrow. Go and tell him your problem. How can it be addressed? ওকে স্যার, তখন উনি আমাকে ফোন করবে বা আমাকে জানাবে, ঠিক আছে? Because these things have to be done through the office. লজিকটা বুঝছো তো? ওকে স্যার। আদারওয়াইজ যেটা হবে কি, মানে আমার তো কোনো সমস্যা নাই, তোমার যদি একটু এম্বারাসমেন্ট হয়, হ্যাঁ, এটা আবার ঠিক করতে অনেক ঝামেলা আছে তো, তাই না না? স্যার, আমি তাহলে কথা বলে নেবো ওনাদের সাথে গিয়ে। Do it through the book. If officer is aware of the problem, and if you can convince them, they will make an arrangement for you. ওকে স্যার। ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, তাহলে এখন does anybody have any questions? ওকে, তাহলে আমি অ্যাসাইনমেন্ট 3টা দিচ্ছি এখন। নাম্বার 1, ওই গুগল ড্রাইভে আমি স্লাইডস গুলো আপডেট করছি, এন্ড এই এই ভিডিও রেকর্ডিংটাও আপলোড করে দিচ্ছি, তাই তো? Yes, sir. ওকে, ভিডিও আপলোড গুগল ড্রাইভে স্লাইডস এর আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্ট 3। হ্যাঁ, এখন আমার কাজ হচ্ছে এই। ওকে, ঠিক আছে তাহলে। And again, if you have any question, if it's general, যে আমি এই কোশ্চেনটা আনসার বুঝতেছি না, send me in the FB group. If it's personal, send me an email. Okay? Okay, sir. And good luck. Thank you, sir. মানে at least মানে 100% অনলাইন হয় না, at least we met in person in the real world. সামনাসামনি দেখা হয়েছে এই আর কি। তো everybody good luck with everything and the rest of the semesters or etc. Okay, Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Assalam.